Good evening, dear students. This is Biradar sir from SPUC Coaching Center, Vijayapura. As you well know, during this pandemic situation, all the colleges and coachings they are in closed condition. So you are far away with the study content, and moreover, your first PUC results they given as pass without the examination. So you need to plan for your second PUC. So here I am to proceed PUC 2. So today I come with the PUC 2 mathematics. So as most of you well known, mathematics you are going to tell as very toughest subject in PUC science. But according to me, that is not the case. And one more thing you are going to ask that, sir, we did not study perfectly about the PUC first mathematics itself. Would it possible to understand mathematics too? Yes, for the solution for this, even though if you not studied mathematics 1 perfectly, but if you attend regularly our classes, 100% you will get mathematics 2. There is no any doubt. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ನೀವು ಕಲ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೂ ನೀವೇನು ಹೆದರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಓನ್ಲಿ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ PCMB. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಲ್ PCMB ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಡೌಟ್. ಓಕೆ, so here we are going to go ahead some highlights of mathematics 2. Mathematics 2 you are going to study concerned to the chapter 1 about relations and functions. Here you are going to study about the relations and functions. So next chapter 2 you are going to study about inverse trigonometric functions. ನೀವು PUC 1ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಲ್ತೀರಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 3. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಚಾಪ್ಟರ್ 4, ಚಾಪ್ಟರ್ 5 in this way you are going to study the various chapters. So rather than wasting much time here just by discussing the contents, so I would like to switch on first here the chapter 3 itself. Sir, chapter 1 chapter 2 illarde chapter 3 ತಿಳಿತದ? So whether it is going to understand to us? Yes, 100%, there is no doubt. This chapter is totally independent on any of the previous chapters what we listed here. ಸೊ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ 3. ವಿ ಶಾಲ್ ಫೋಕಸ್ more and maximum about the chapter 3 first. Later we shall go ahead the chapter 4. Once I covered that chapter 3, I need to compulsory move for the chapter 4 because there is much interlink between chapter 3 and chapter 4. Okay, once I covered chapter 4, then if I move to the chapter number 10, that is very useful. So in that way I am going to move that flow of the entire subject. So rather than wasting time here, let us switch on that chapter 3 here. What is the title of the chapter? Number of hours allotted for this, marks allotted. So that is title of the chapter. First of all, it is what? Matrices.
matrices, it is of how many hours? 8 hours. So it is of 8 hours. Marks allotted for this chapter, they are of 9 marks. So usually those marks, 9 marks, they are going to distribute in part A, 1 mark 1 question. Part A, 1 mark 1 question. Next another one, part C question. Okay, part C, 3 marks 1 question. Next part D 5 marks 1 question. So total I think they are becoming as a 9 marks. Anyway, usually in your main examination, usually which question numbers they are going to appear? They are going to appear usually the question numbers as third one. Okay, that is question number 3. 1 mark third question in your main examination. Next 3 marks, usually it is going to appear as a 27th one. Next 5 marks, that is of 40th question in your main examination. I hope everybody got where those marks they are going to distribute in your main examination also. Okay, let us see about its introduction part of the chapter. Its introduction. So in introduction, very first and foremost, I am going to clarify the one word that is called as matrix. Sir, you have taken heading as matrices. You are writing first here as a matrix. What is the meaning of matrix and matrices? Matrix, we are going to use word as a matrix in a singular form. ಒಂದೇ ಇತ್ತಂದರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ 2-3 numbers, then we are going to call it as a matrices. Matrices is the plural form of a matrix. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ನಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಗುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ, ಒಂದೇ ಇದ್ದ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್, then we are going to call it as a matrix. If there are the 2 or 3, then we are going to call it as a matrices. ಓಕೆ, ಅದು ಏನು ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಮುಂದೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ? ಸಿಂಗುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ದಾಗಿದ್ದಾಗ, ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ? ಸೊ ಪ್ಲೂರಲ್, 2, 3, 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಓಕೆ, let us see what is the definition or else meaning of this matrix. A rectangular arrangement. Okay, rectangular ನೇ ಅಂತ ಇರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ವೇರು ಇರ್ಬೋದು. ಯೂಶಲಿ ಜನರಲಿ we are going to consider as a rectangular arrangement or else simply arrangement of the elements also we are going to consider. Rectangular arrangement of what they are ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ನೀವು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಸೊ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಲೈಕ್ sin theta, cos theta. Okay, some functions also we are going to use. Real numbers or else real functions, where we are going to write those within brackets. ಸೊ ಬ್ರೆಕೆಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಬರೆದೇವು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. we are going to call as a ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸರ್ ಇದು ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ some examples. For example, if you consider as a matrix, usually we are going to denote by the capital letters. All matrices we are going to denote by how? Capital letters. Okay, such as A, B, C, D and so on. So here I taken as a ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. 1, 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3, 4. ಓಕೆ, ಇದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು ರೋ ಇದ್ದಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ರೋ, 2 ರೋ, 2 ರೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ how many columns? 1, 2 columns. So if we write that is 2 by 2 here, that what it indicates, that is the order of the matrix. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಆರ್ಡರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, we are going to call it as a order of the matrix. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್.
either it is of rectangular or else square arrangement also. So another example we shall give concern to the rectangular arrangement also. Okay, in next sheet I am going to give that. Okay, let us consider here the second example like B rectangular arrangement ಅಂದ್ರಲ್ಲ. Let us have that rectangular arrangement 1 2 3 first row I considered. Next sir 7 8 9 ಯಾವುದಾದರೂ ನಂಬರ್ ತೊಗೋಬೋದಾ, ಇದೇನು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇವೇ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಏನು ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ರೋಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 1 2 rows are here. How many columns? 1 2 3 columns. So its order is 2 by 3. ಓದು ಮುಂದೆ ನಾವು 2 by 3 ಅಂತೇಳಿ ಓದ್ತೀವಿ. ವೈಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೀಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೊ 2 by 3 ಬರೇ ಮುಂದೆ 2 into 3 ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸರ್ ಏನಂತೇಳಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 2 3 ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 8 9. ಸೊ ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇದ್ದವಪ್ಪ? 1 2 3 rows. But how many columns? 1 2 columns. Hence order of this matrix, that is what? 3 by 2. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ರೀ. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಟಫ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗೇನು ಕಲಿಸಿದ್ದು ತಿಳಿತಾ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರೇ ಮುಗ್ದಂಗೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮುಗಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದರೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಸೊ ಆ ಥರ ಏನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ 2 ಏನು ಟಫ್ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ 1 ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ 2 ಇದರಂಗೆ ಟಫ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೆದರದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಏನು ಹೆದರೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲಿಸೋರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೈತೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದೊಳಗೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ದೊಳಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ತೈತಿ. ನಾ ಏನು ಇದು ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ PCMB. 4 ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಈಸಿ ಕಲಿಸಿರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅನ್ಬೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲಿಸಿದ್ರಾಗೆ ಅದನ್ನೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿತಾರಲ್ರಿ ಸರ್, ನೀವು 4 ಹೆಂಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಳಿಕ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. ವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ತಿಳಿತದ ಯಾವ್ದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅನಿಸಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾನೇನು ನಿಮಗೆ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೋರಿ ಅಂತೇಳಿ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅನಿಸಿದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ 4 ತೊಗೊಂಡೆವು, ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ತೊಗೊಂಡು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ಹೋಗಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ನು ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ 1 4 6 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 5 7. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 2 3 rows 1 2 columns. ಸೊ ಹೀಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂತ್ರೆ ಅದು n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತಾ? ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಕೆಟ್. ಸರ್ ಅದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಮೇ ಬಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, so just arrangement of the real numbers or functions within the bracket, that we are going to call as a matrix. ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ? ಪ್ಲೂರಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸಿಂಗುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ. ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ABCDR ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ABCDER ಮೆಟ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಇವೇನು BCDE ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದನಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೆಟ್ರೈಸಿಸ್, ನಾಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಮೆಟ್ರೈಸಿಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಮೆಟ್ರೈಸಿಸ್ ಆರ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಯಾವ ಥರ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಅಂತ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ A ಇರ್ಬೋದು, B ಇರ್ಬೋದು, C D ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. Okay, A to Z we are going to use. A B C D capital letters always we are going to use for the indication of what matrices. So next, in general way, if you would like to represent in general how we are going to represent that matrix, let us see here.
in general matrix can be in general matrix can be represented. ಯಾವ ಥರ represent ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? as follows. So let us just clarify about this. This is the most important concept. So has to move this entire chapter, not only this entire chapter but also be for the next chapter also be. Fourth chapter also depends on this general representation. Okay, let us see here please what I am going to write. If this is the capital A, we are going to use small letters for the elements. A11. What is the meaning of this A11? It is lying it in a first row first column. ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಂತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ A11. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ A12. ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ರೋದಾಗ ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋನೇ ಬಟ್ ಇನ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್. ಹಾಗೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರ್ತದೆ ಏನ್ರಿ ಸರ್? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಷನೇಟ್. ಅದೇ ಥರನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೋಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರಿ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಏನಂತೀರಿ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ರೋದೊಳಗೆ ಬರೆಯೋದ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ರೋದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದೇ ರೋದಾಗ ಇದೇ ಕಾಲಮ್ದಾಗ ಅದಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಸರ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ರೋದಾಗ ಅದ ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಕಾಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ? ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಕಾಲಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋದಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಬಟ್ ಇನ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಕೆಳಗೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಅದೇ ಕಾಲಮ್ದಾಗ ಇದ್ದೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ರೋದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇತ್ತು, ಈ ಕಡೆ ಸರಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆ, ಇದು ರೀ ಸರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ದಿಸ್ ಒನ್ second row but in a third column. So let us call this one as ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರಿ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ that we are going to consider as a what it is second row it is. ಓಕೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ. ಅದೇ ಥರನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೆದು ತೋರಿಸಿರ್ತೀನಿ, ಮುಂದೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಸರ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡೌನ್ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ರೋಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್. ಅದೇ ಥರನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಏನು ರೀ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ಗೆಲ್ಲನೂ ಏನಂತ ಹೇಳಿವಿ? ರೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ರೋಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರಿ? ಹೀಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 100% ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ರೀ ಸರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತೀರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ರೀ ಸರ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತೀರಿ. ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಎವ್ರಿವನ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆ, ಇದು ರೀ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಇದು ರೀ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಜನ್ರಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೋತೀವಿ. ಇದು ಏನು ರೀ ಸರ್ ಅಂತ ಎಮ್ ರೋಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ ಇದ್ದಾವೆ ರೀ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಎಮ್ ಬೈ ಎನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಂತದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಏನಂದಂಗಾಯಿತು? ರೋಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರಿತೀವಿ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿಂಬಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು? ಎಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್, ಸರ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಇವು ಏನು ರೀ ಸರ್? A11 A12 A13 A21 ಏನೋ ಬರೆದಿರಲ್ಲ ಇವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಏನಪ್ಪ? ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ. ಸರ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿ, then B11 B12 B13, in that way we are going to write. That's all. Okay, so let us go ahead the further discussion here. Where what they are all M
m is equals to what it is, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್. ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಎಮ್ಲೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ದೊಳಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿನೋಟ್ ಇಟ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಏನಪ್ಪ ಅವು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್, ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆವು. ಸೊ ಎಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್, ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀ ಸರ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ A11, A12, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A13, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ A21, A22 ಆ್ಯಂಡ್ so on. So we mentioned, so those they are the what are the elements ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. are the elements of ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೋ ಅದರದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ A11, A12 ಅಂತದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೆಸರು ಏನಿರ್ತದೋ ಎ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ. ಸರ್ ಈ ಥರನೇ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕೇನ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಅವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದೀವಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು. ಸೊ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ರಿಟರ್ನ್ ದಟ್ ಈಸ್ so in this way whatever we written here that is in expounded form. ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡಿವಲ್ಲ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬರ್ದಂಗೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ದಾಗೂ ಬರಿಬೋದು. ಯಾವ ಥರ ರೀ ಸರ್ ಅದು ಅಂತಂದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ AIJ ಅಂತೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಐ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೋ, ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆ, ಅದು ಯಾವ ರೋದಾಗಿದೆ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು AIJ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಎಮ್, ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಎನ್. ಓಕೆ, ಎಮ್ ಬೈ ಸೊ ಎನ್. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಟ್ ಈಸ್ AIJ. ಏನು ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ ಸರ್ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇದು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, AIJ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲೈಯಿಂಗ್, ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಎದ್ರೊಳಗೆ ರೀ ಸರ್ ಅಂತ ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಐತ್ ರೋದೊಳಗೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟನೇದಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡು ತರ್ಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಐತ್ ರೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೇತ್ ಕಾಲಮ್ದೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಜೇತ ಕಾಲಮ್, ಐತ್ ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೇತ್ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಯಾವ ಥರ ರೀ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ we can also call it ಯಾವ ಥರ ರೀ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ I, J. ಓಕೆ, ಐ ಅಂದ್ರೆ ರೋ, ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಮ್, I, ಜೇತ್ ಓಕೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅದು ಏನು ರೀ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐತ್ ರೋದಾಗಿದ್ದು ಜೇತ್ ಕಾಲಮ್ದಾಗಿದ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಪ್ಪ, element of a matrix A. Element of a matrix A. If it is B, Bij we are going to use. That's all. Okay. So one more very important point it is. So whatever the number of elements they are going to present in this. So for example, if you like to come back, so just see here one example I am going to show you. So this one example if you take that is 1, 2, 3, 4. ಎಷ್ಟು elements ಇದ್ದಾವ್ರಿ? 1, 2, 3, 4. 4 elements are there. You see this 2 by 2 you mentioned 2 into 2. What it is? 2 into 2 4. 4 what it indicates how many elements they are going to present in this. Similarly you can see another example. You can count 1, 2, 3, 4, 5, 6. So see here 2 by 3. That is 2 into 3 6. 6 elements are present in this given matrix. So ಅದನ್ನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇದೊಳಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ವೇದೊಳಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಮ್ ಬೈ ಎನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ MN. ಅದು MN ಮಾಡಿದ ಬಳಕ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದೇ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎದ್ರೊಳಗೆ ರೀ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಎಮ್ ಬೈ ಎನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ದೊಳಗೆ, ಇನ್ ಎಮ್ ಬೈ ಎನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ
ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ರೀ ಸರ್ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದರಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ನ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ದೊಳಗೆ ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡಿ. that many numbers they are going to present in that given matrix. Okay, so let us go ahead the very most important that to the next sheet we shall move. Just a minute. Okay, let us go ahead here. That is very most important concept of this chapter. It is order of a matrix, but exam ಗೆ ಏನು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮುಂದಿನ ಎಂಟೈರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್ ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಮ್ ರೋಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಎನ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ದೇರ್, ದೆನ್ ಎಮ್ ಬೈ ಎನ್ ಅನ್ನು ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಅದರದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಸ್ ಎಮ್ ಬೈ ಎನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಟ್ a matrix having ಎಷ್ಟು rows ರೀ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ a matrix having m rows, we don't know how many, generally m rows, and how many columns, n columns, n number of columns, so n columns. then ಅವಾಗ ಏನಂತೀರಿ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ is called a matrix is called a matrix of order. ಎಷ್ಟು ರೀ ಸರ್ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ a matrix of order ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ m by n. ಓಕೆ, m by n, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನದು, we are going to write as m cross n, but we are going to read it as m by n matrix, m by n matrix ಅದರದ್ದು ಆರ್ಡರ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ವೇರ್ ಟೇಕನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗಲೇ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿರಲ್ಲ A11 A12 A13 ಇದು ಏನು ರೀ ಸರ್ ಅಂತಂದು ಜನರಲ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ರೋ. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ A21 A22 A23 ಯು ಮೇಡ್ ಯೂಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದಿದ್ರಿ, it is a second row, it is okay, second row. ಸರ್ ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ A31 A32 A33 ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿರಿ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ that we have called as third row. am I right? ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇವು ಕೆಳಗೂ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿದ್ರಪ್ಪ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂದಿದ್ರಿ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲ್ಡ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲ್ಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ, ಮುಂದೆ ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್. ಸರ್ ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇದ್ದಾವ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ ರೋಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಎಮ್ ರೋಸ್. ಸರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾಲಮ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇದನ್ನೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. m by n is the order of a matrix. Therefore for this general whatever A we have taken, so order of matrix A ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀರಿ ಸರ್ ಅಂತ m by n. So that is a order of a matrix A is ಎಷ್ಟು ರೀ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ m by n. ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸರ್ 1 2 next 2 4. okay, just one example I taken. How many rows are there? You can see here, one row, second row, that is 2 rows. Columns, sir, one column, second column, 2 columns. So order of this A is, so order of so A is ಎಷ್ಟು ರೀ ಸರ್ ಅಂತ, therefore order of A is ಎಷ್ಟು ರೀ ಸರ್ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ 2 by 2. ಅದೇ ಥರನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, that is B matrix. So here I am going to write in this way. So that is 1 1 2, next 3 4 5 6. How many rows? 1 2.
Okay, 2 rows. How many columns? 1 2 3 columns. So order of B matrix, order of B matrix, order of matrix B is what it is, that is of order of a B matrix is that is 2 by 3. Clear to everyone? So how we are going to identify the order of each matrix? ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇದ್ದಾವ, ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಹ್ಯಾಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಹೋಗೋಣಂತ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಟಿಲ್ ನಾವು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೋಡ್ರಿ. ಏನು ರೀ ಸರ್ ಅಂತ, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ಅ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಎ. ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು denote all matrices by the capital letters such as A, B, C, D and so on. Okay, one just example you can see here 2, 3, 4, 5. So it is having 2 rows and 2 columns. 2 rows, so 2 rows here, 2 columns. That's why order of matrix is 2 by 2. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2, 3, 4, 8, 5, 6, whichever numbers you can consider while giving the example. So ಎಷ್ಟು ರೋ ಇದ್ದಾವೆ ರೀ? ಹೌ ಮೆನಿ ರೋಸ್? 1, 2. ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾಲಮ್ಸ್? 1, 2, 3. Clear? So that is order of the matrix. What it is? 2 by 3 here. That is the order of the matrix 2 by 2. If you like to see one more example you can have here. That is what? 1, 2, 3, 8, 5, 6, 7. Just a minute, I will take this as a little bigger this bracket. Okay, let us go ahead here. That is 8, 5, 4. So what is the order of this? How many rows are there? You can see here, first row, second row, third row, 3 rows. How many columns? 1, 2, 3. So what is the order of this? That is of 3 by 3. Clear to everybody? So this much we discussed. So next concept, what is there in this chapter? That is of types of matrices. Okay, let us go ahead the next sheet. Just a minute. Yes, let us, we shall have the heading right now. That is what? Types of matrices. Types of matrices. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ? ಸಿಂಗುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ. ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್. ಸೊ ಎನಿ ಒನ್ 100% ಫಿಕ್ಸ್ that is going to come on this. So over that I am going to write as here 100% fix for 1 mark. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬೀಳೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೆದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ 80% ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅರೌಂಡ್ 80% ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದಾಗ ಬರ್ತವೆ. ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಏನು 100% ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ಸಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ದೊಳಗೆ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಅವಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಏನು ಬೇಡ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲನೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ರಿ ಎಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್. ಓಕೆ, let us we shall discuss what are all the different types of matrices. So first of all the different types of matrices ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು one by one list and discussion we shall do here. Different types of matrices. Different types of matrices are as follows. ಸೊ ಏನೇನು ರೀ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದೇದು ಯಾವ್ದು ರೀ ಸರ್ ಅಂತ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋದೇ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸರ್ ಏನು ರೀ ಅದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರೋಣ ಅಂತ. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಗಿವ್ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್.
So see the examples. I will come back to the definition. So see here, I am going to give you the examples. For example, a matrix you can consider ಯಾವ ಥರ ರೀ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 3. ಸೊ ಇದೇ ತೊಗೋಬೇಕತ್ತೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ನಾಗೆ ಬೇರೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಬೇರೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಸರ್ ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ರೀ? ಹೌ ಮೆನಿ ರೋಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 1 2 2 ರೋಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 1 2 2 ಕಾಲಮ್ಸ್. ಸರ್ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಅಂತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ then it is called as a square matrix. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, so that you can get it clearly. Sir 1 2 3, next 8 5 3 ರೀ, next 4 8 7. What is the order of this? Again, how many rows? 1 2 3, 3 rows are there. How many columns? 1 2 3, 3 columns. So 3 rows 3 columns. So ಇವಾಗ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ ಬಂತು? number of rows are equals to the number of columns, hence it is what that is a square matrix. ಉಲ್ಟಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆವ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ m ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು n. ಸರಿ ಏನ್ರಿ ಇದು m ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು n ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿರಿ? m, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಏನಂದಿರಪ್ಪ ಅವಕ್ಕೆ? ಕಾಲಮ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ m ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು n. ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ವಿ ಶಾಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಅ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಗದಿ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂತಿರಂದ್ರೆ 99% ಅಲ್ಲ 100% ನಿಮಗೆ ತಲೆಯಾಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೊಡ್ಯಂಗೆ ಕಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ಅಂಥೇಳಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಬರಲಾರ್ದೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬಂದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅಟೆಂಡ್ ಫುಲ್, ಲರ್ನ್ ಫುಲ್, ಗೆಟ್ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೋ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಕೂತಾನ 100% ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವ ಅಮಾಸಿಗೊಮ್ಮ ಹುಣಿಗೊಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ 100% ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. Okay, there is no doubt. Regularity, sincerity, hard working, always it is going to help and it is going to lead to the success. There is no doubt at all. Okay, so let us come back to the definition of this here. So number of rows are equals to the number of columns, then that matrix we are going to call as what? A square matrix. If in a matrix, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೋರಿ, if in a matrix the number of ಏನದು ರೋಸ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿನೋಟ್ ಬೈ ದಿ m. ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎದಕ್ಕೆ ರೀ? ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಏನಪ್ಪ ಅದು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ಲಿ. ದೆನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಉಲ್ಟಾ ಹೋದರೂ ಬಂತು, ಸೀದಾ ಬಂದರೂ ಬಂತು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್, ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏನು? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸಚ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಎ that I taken 2 3 4 3, that is having order ಎಷ್ಟು 2 by 2. ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇದ್ದಾವೆ? 2 rows. ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ? 2 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. hence it is an example for the what? A square matrix. Not only this but also you can consider the second one, 1 2 3, next sir 8 5 3, 4 8 7. so that is also be how many rows? 1 2 3, 3 rows. how many columns? that is also be 1 2 3, 3 columns are there. so that is 3 is equals to 3. this is also be example for what it is? square matrix. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಚೆಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣಂತ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಿಳಿದದಲ್ಲ
ಮುಂದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 100% ನಿಮಗೆ ತಿಳಿತದ, ಅದ್ರಾಗೇನು ಡೌಟ್ ಪಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋನೇ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟದು ಯಾವುದು ಏನೂ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರಿ. 10 ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತೊಗೋತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನಿಸ್ದು ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗತ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೋಗ್ತಾವೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ರೀ ಸರ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎರಡೂ ಇಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕುಂದ್ರೋರು ಆಫ್ಲೈನಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾರ್ಯಾರು ಆನ್ಲೈನೇ ಕುಂದಿರ್ತೀವಿ ರೀ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2020 ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತೊಗೊಂಡಿವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 20 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಸಿಟಿದಿಂದ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ದೊಳಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತಿ ಆ ಥರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾಕೆ ರೀ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ, ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ PUCನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಏನು ತಿಳಿತದ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಯು ಡೌನ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪುಷ್ ಯು ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೈಯರ್ಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಥಿಂಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಹೋಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ಇಂಥ ವರ್ಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ದೊಳಗೂ ನೀವು ಬೆಸ್ಟಾಗಿ ಟೈಮ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ಅದು ಏನಾರೇ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ರೀ ಅಂತಂದ್ರೆ SPUC ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂತೇನು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಆ್ಯಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ PDF ಫೈಲ್ನ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ದೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡಬಲ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ PCMB ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದೆ ನೋಡಿರಿ. ಆ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಸರ್ ನಮಗೆ ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಕುಂದಿರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ರೀ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ PCMB ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಿ. ಅಲ್ಲಿದಿಂದನೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿನೂ ಕೇಳ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ SPUC ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ ಇದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 9108178476. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ, 9108178476. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ಲೇನೂ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದು ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದದ, ಇದು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ದೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದರೆ SPUC ಕೋಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಆ್ಯಪ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೂ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತಿಳಿಯಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಯದ ಅಂದ ಬಳಕ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೇನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೌಟ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೇನಾರು ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಕೇಳ್ಕೊಬೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ರಿ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಕುಂದ್ರಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ, ಅವರು ಸ್ಟಡಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ತಕ್ಕೊಲ್ಲಿದ್ರದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿರಿ. ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆಸ್ ಅ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಹೇಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು 15ನೇ ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ನೋಡಿ. 15th May 2021 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸರ್ ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಂಗೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಏನ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅದೇ ಡೆಫಿನಿಷನ್ದೊಳಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಇನ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆವು, ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ವಿ ರಿಟರ್ನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಏನಂತ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ M ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಸಿದೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಎದಕ್ಕೆ ರೀ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲಮ್ಸಿಗೆ.
ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸಿಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅವಾಗ ಏನಂತೀರಿ ಸರ್ ಅಂತ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನು ರೀ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏನಂತಂದಿದ್ರಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಲಿ, ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಅ square matrix. But here number of rows are not equals to the number of columns, then it is called as what it is, rectangular matrix. ಸರ್ ಅದನ್ನೇ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇದೊಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್. ಆಗ ಏನು ಬರೆದಿದ್ರಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ರಿ. ಈ ಸದ್ಯ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟುಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು. ಎದಕ್ಕೆ ರೀ ಸರ್ ಹತ್ತಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಎಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಅಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಎಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಲಿ, ನಾ ಯಾವತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೈಫೈ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೈಫೈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ಹೈಫೈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಸ್ ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ ಟು ದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, at that time if I am going to teach, you will never get anything. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ನಾನು, ಬಟ್ ಕಲಿಸೋದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 100% ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂತು ಹೊರಗೆ ಹೊಂಟಾನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದಿರಬಾರ್ದು. ಆವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಟೀಚರಾಗಿ ಕಲಿಸಿದ್ಕೆ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, so let us go ahead here. One example 1 2 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 8 7. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ 1 2. ಸರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ 1 2 3. ಯಾವರೇ 2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 ಅಂತ ಹೇಳೇನ್ರಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ? nobody stated that 2 is equals to 3. clear? So let us see one more example, b. ಸರ್ ಏನ್ರಿ ಅದು ಬಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದನ್ನೇ 1 2 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ 4 8 7 ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೆದೆ. ಸರ್ ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇದ್ದಾವೆ? 1 2 3 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. 3 ರೋಸ್, 1 2 ಕಾಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ 3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಏನ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀ ಇಷ್ಟೇ ಬರೋದ್ರು ಅದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನೋಡಪ್ಪ. ಸರ್ ಇದು ಒಂದೇ ರೋ ಆದರೆ, ಒಂದೇ ರೋ. ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ? 1 2 3, 3 ಕಾಲಮ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್. ಇದನ್ನೇ ಹಿಂಗೆ ಬರೋದ್ರಿ ರೀ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ವರ್ಟಿಕಲ್, ಸರ್ ಇದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಇವಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಹೆಸರು ಬರ್ತವೆ. ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ರಿ? 1 2 3. ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ರೀ? ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾಲಮ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇವಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗೆ ನಾವು ಒಂದಕ್ಕೆ ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಂತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ದೊಳಗಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗಾಗಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನು ರೀ ಸರ್ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರೋ ಅದಕ್ಕೆ ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾಲಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಲೇಜು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಏನು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆ ಥರ. ಸೊ ಯಾವುದು ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಸೊ ಇದು ರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರೋ ಇದಿರುತ್ತೆ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ದು. ಕಾಲಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾಲಮ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಮುಂದಿಂದನೂ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗರೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ SPUC ಕೋಚಿಂಗ್ದು ಏನು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಆ್ಯಪಿಗೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಆ ಆ್ಯಪಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ, SPUC ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ
ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೇನು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿರಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಗಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಮತ್ತು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೇನು ಎಲ್ಲ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಅವು ಏನೇನಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ದೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರನೇ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅದು ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಫುಲ್ 100% ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ನೆಟ್ವರ್ಕೇ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನೆಟ್ಟನೇ ಇಲ್ಲರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿದೆ, ಸೊ ನೆಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಚಂತನ ಬರೀ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು ಅವು ಇವು ಟಿಕ್ಟಾಕ್ದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಸೊ ಡಾಟಾನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಸೊ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, so now I am going to stop this here. So thank you for watching this video.